السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا نام کیا ہے، شاید میرا کوئی نام نہیں تھا، مگر میری ماں مجھے ہر وقت گالی دے کر بلاتی اور شاید یہی میرا نام تھا۔ میری قسمت بھی میرے نام کی طرح تھی، ہر اچھی چیز، ہر اچھا کپڑا، ہر اچھا کھانا مجھ پر حرام تھا۔ میری ماں جو کہنے کو تو میری ماں تھی، مگر ایک ظالم حکمران کی طرح ظالم اور جابر تھی۔ اس کے منہ سے ہر وقت گالیاں کی برسات جاری رہتی، لالچی اور خود غرض اتنی کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان تک لینے سے گریز نہ کرتی۔ توبہ توبہ، میں کیسا لڑکا ہوں، کیسا کفر بک رہا ہوں ماں کے خلاف، مگر میں کیا کروں؟ میری ماں نے ہی میری شخصیت کو ایسا بنا دیا کہ آج میں جب بھی بولتا ہوں تو کڑوا ہی بولتا ہوں۔ میری ماں جیسے سب لالی کہتے تھے، اس نے ایک 3 پہیوں والی لکڑی کی ریڑھی بنوائی ہوئی تھی۔ اس طرح کی ریڑھی عموماً گداگر بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت میری عمر اندازاً 8 یا 9 سال کی ہوگی۔ میری ماں مجھے اندھیرے میں جگاتی، دو تھپڑ اس قدر زور سے مارتی کہ خالی پیٹ مجھے چکر آنے لگتے۔ میری ماں مجھ سے بھیک منگوانے کا کام کرتی تھی، خود بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتی اور مجھے بھی ویسے ہی پہناتی۔ ہم سارا دن لوگوں کی باتیں سنتے رہتے، کچھ لوگ ہمیں دھتکار دیتے تو کچھ چند روپے ہمارے کشکول میں ڈال دیتے۔ دن اسی طرح معمول کے مطابق گزرتے جا رہے تھے۔ ماں کی ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دن رات میری ٹھکائی میں لگی رہتی، کہیں میں اس سے بغاوت نہ کر دوں۔ حالانکہ میں ایسے کیسے کر سکتا تھا، کیونکہ میری ماں جیسی بھی تھی وہ میری واحد سہارا تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق ماں نے مجھے چائے اور رات والی باسی روٹی کا ناشتہ دیا اور خود دیسی گھی والا پراٹھا چائے کے ساتھ کھا کر زور سے تماچا میرے منہ پر مارا کہ سوکھی روٹی میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ کہنے لگی، جلدی کرو، آج ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ ماں نے مجھے ماں کی گالی دے دی تو میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ کیا یہ میری ماں ہے؟ ماں تو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، پھر میری ماں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ماں نے میری پیٹھ پر زور سے تھپڑ دے مارا۔ میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا، ریڑھی کا ڈنڈا پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی ماں نے منہ سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا، مگر آبادی شروع ہوتی ہی اس نے کپڑا گرا دیا اور معمول کے مطابق آوازیں لگانے لگی۔ ماں کی آواز سن کر شدت کرب سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ وہ اب بھی وہی آوازیں نکالتی۔ آج ہماری منزل کوئی اور تھی، لوگ آفس کے لیے آ جا رہے تھے، بچوں نے اسکول کی راہ لی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارا برتن پیسوں سے بھرتا جا رہا تھا، مگر میں نوٹ کر رہا تھا کہ آج ماں کا دھیان بھیک مانگنے کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی کی تلاش ہو، مگر ایسا لگتا تھا کہ اسے مطلوبہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ پھر ماں نے مجھے ایک گلی میں داخل ہونے کا کہا اور میں گلی میں داخل ہو گیا۔ میں تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، مگر ماں کی بے چینی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ماں نے مجھے ایک گھر کے سامنے رکنے کے لیے کہا اور خود برقعے کے اندر سے ہی آہستہ آہستہ آواز میں کسی سے کہنے لگی، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، آ جاؤ، میں تمہارے گھر کے سامنے ہوں۔ لگتا ہے کہ ماں کے پاس موبائل تھا، مگر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ ماں کے پاس کون سا موبائل ہے۔ اب اچانک ماں کے پاس موبائل کیسے آ گیا، یہ بھی حیرت کی بات تھی۔ پھر اچانک سے سامنے والا دروازہ کھلا، جس میں سے 40 سال تک کی عمر کا ایک کالا سا چھوٹا سا آدمی باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا شاپر تھا، جو اس نے ماں کی گود میں گرا دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، لالی، حساب شام کو مل جائے گا، تم بے فکر رہنا۔ اس کی گفتگو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس شاپر میں کیا تھا یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ ماں نے مجھے تیز آواز میں کہا، جلدی سے اپنی ریڑھی کو واپس موڑو۔ اب ہم گلی سے نکل کر روڈ پر آ چکے تھے۔ ماں نے وہ شاپر اپنے برقعے کے اندر چھپا لیا تھا۔ بچے اور بڑے سب اپنی اپنی منزل کو جا چکے تھے اور روڈ پر رش ختم ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے مارکیٹ کی طرف چلنے کو کہا۔ حیرت انگیز طور پر ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ یہی وقت تھا کہ میں شاپر کے بارے میں ان سے پوچھ سکتا۔ اب میں اس بارے میں ترکیبیں سوچنے لگا۔ ماں جی، وہ شاپر جو آدمی نے گلی میں دیا تھا، اس میں کیا ہے؟ چپ کر منحوس، تجھے اتنی جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے پوچھی؟ لالی صرف سوال کرتی ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ لالی سے کوئی سوال کرے۔ ماں نے چلتے چلتے میری ٹانگ پر زور سے الٹا ہاتھ مارا کہ میں منہ کے بل سڑک پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ سامنے سے آتی ہوئی کار مجھے کچل کر گزر جاتی، میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ سارا دن ہم مختلف بازاروں میں بھیک مانگنے کے بعد ایک بوائز کالج کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے گزر گئے تو کچھ نے ہمیں بھیک دی۔ میرے اندازے کے مطابق ماں کی دہاڑی لگ گئی تھی۔
मगर माँ को किसी तौर पर भी चैन नहीं था। तभी माँ एक और चौक की तरफ मुझे जाने का कहने लगी। इस चौक पर आए हुए हमें कुछ ही देर हुई थी कि एक बस आकर रुकी और इसमें से एक आदमी बाहर निकला। वो बहुत महतात अंदाजे से इधर उधर देखकर चल रहा था। इसके कानों से मोबाइल लगा हुआ था। इसी वक्त मुझे माँ की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, आ जाओ आ जाओ, इस वक्त कोई खतरा नहीं। हमारे करीब आकर इसने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और नीचे झुककर बर्तन में रखने लगा कि माँ ने वो शापर निकाल कर इसे पकड़ा दिया। वो लेकर जल्दी से चलने लगा। ऐन इसी वक्त 2 पुलिस एहलकारों की नजर इस पर पड़ गई। वो दोनों इस आदमी की तरफ भागे, मगर अचानक माँ ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। वो मेरी सारी धाड़ी लेकर भाग गया। इस आदमी ने हमें लूट लिया। मुझे पानी पिलाओ, मैं मर जाऊंगी। माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। माँ के चिल्लाने पर वो पुलिस एहलकार इस आदमी का पीछा करने की बजाय माँ की तरफ भागे आए कि पहले इन्हें पानी पिला दें, ये ना हो कि इस औरत को कुछ हो जाए। मैं माँ का ये सारा ड्रामा देख रहा था, मगर मैं चुप रहा। एक पुलिस वाला कहने लगा, माई अब कुछ नहीं हो सकता। कितने पैसे थे तुम्हारे? पुत्र, वो मेरी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया। ये सुनकर पुलिस वालों ने माँ को 100 का नोट दिया और चल दिए। मैं तो माँ के इतने बड़े फराड पर हैरान था। दिल ही दिल में इसकी अदाकारी की दाद देने बगैर ना रह सका। मगर ये मामला मेरी समझ से बाहर था। वो मोटा आदमी इस शापर को दूसरे आदमी को खुद भी तो दे सकता था, मगर उन्होंने ये तरीका क्यों अपनाया? एक भकारन के जरिए उन्होंने शापर का तबादला किया जो 1 या 1.5 किलो वजनी था। इस दिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सारा दिन चल चल कर मेरी टांगे शल हो गई और सर अलग से दर्द कर रहा था। मैंने सही तरह से कुछ खाया भी नहीं था। घर आकर थकन से बेहाल हो गया। माँ तो मेरी तरफ देखती तक भी नहीं थी। वो खुद खाने के लिए बैठ गई। इतने में 2 आदमी झोंपड़ी का पर्दा उठाते हुए अंदर आ गए और माँ के साथ बातें में मशगूल हो गए। एक ने हजार के कुछ नोट निकाल कर माँ को दिए, जिसे इसने झपटने के अंदाज में पकड़ लिया। इसमें से एक हंसने लगा, लाली जी, अगर तुम हमारे साथ इसी तरह मुखलिस रही तो हम तेरे पैसों की भूख को मिटाने की फिक्र करेंगे। आप फिक्र न करें, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं आपके कारोबार में कभी हेरा फेरी नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये छोकरा कौन है? ये मेरा बच्चा है। तूने इसको खाना नहीं दिया? हमने तो अरे इसने भी खाना खा लिया है। मैं माँ के जालिमाना चूप पर हैरान रह गया। ठीक है, अब हम चलते हैं। कल इसी टाइम पर आ जाना, मगर ध्यान रखना किसी को शक ना हो जाए। ये कहकर वो लोग चले गए। नींद ने मुझे भी किसी मेहरबान माह की तरह अपने आगोश में ले लिया। आधी रात का वक्त होगा जब सख्त भूख की वजह से मेरी आंख खुल गई। इस वक्त शदीद भूख थी। मेरा जी चाह के धाड़े मार मार कर रोऊं। अचानक मेरी नजर बर्तनों पर पड़ गई। वहां माँ का बचा हुआ खाना रखा था। तभी मैं खाने पर यूं टूट पड़ा जैसे सदियों से भूखा हूँ। सुबह से शाम तक तो माँ के थप्पड़ खाता रहता था, मगर अब मुझे एक और बात भी परेशान कर रही थी। वो जो एक आदमी काला शापर माँ को पकड़ाता है और माँ वो शापर दूसरे आदमी को देख आती थी। ये मामला क्या है? मगर एक दिन ये मामला भी हल हो गया। वो यूं कि एक दिन माँ और मैं इसी घर के सामने खड़े थे कि एक लड़का आया और कहने लगा, माँ जी, तुम रोज यहाँ क्या करने आती हो? ये लोग बहुत बड़े मुजरिम हैं, ये डकैत हैं और पुलिस इनके पीछे लगी हुई है और सारा मोहल्ला इनसे डरता है। ये जो काम करते हैं वो तुम जान लो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। यहाँ ना आया करो। अब मुझे सारी बात समझ आ गई, मगर दिल में तजस्सुस अभी बाकी था कि माँ आखिर किस चीज का कारोबार करती है। खैर, इसी मामूल में 3 साल गुजर गए। अब मैंने भी माँ को हठधर्मी दिखाना शुरू कर दी। वो मुझे मारने लगती तो मैं इसका हाथ पकड़ लेता, जिस पर इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता। वो मुझे शिद्दत से मारने लगती। एक दिन सुबह सुबह का टाइम था। माँ मुझे मार रही थी कि वही आदमी आ गया जो सुबह के वक्त माँ को शापिर देता था। इसे देखकर भी माँ के हाथ ना रुके। वो बहुत हैरान निगाहों से माँ को देखने लगा। तुम अपने बेटे पर क्यों इतना जुल्म कर रही हो? ये मनहूस मेरे आगे बकवास करता है, जो भी काम कहो हेरा फेरी करता है। इस आदमी ने कहा, तो लाली जी, इसे प्यार से समझाओ ना, इस तरह तो ये मर जाएगा। मगर माँ पर कोई असर ना हुआ। बहरहाल वो आदमी कल आने का कहकर चला गया। मैं तो इस आदमी का इंतजार करता रह गया, क्योंकि इसने मेरे बारे में बड़ी अहम बात कही थी। बहरहाल वो 3 दिन के बाद भी नहीं आया। एक दिन मैं अपनी आंखें बंद किए लेटा था कि अचानक झोंपड़ी का पर्दा सिरका और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। मैंने इसे आवाज से पहचाना। इसने आते ही मेरे बारे में पूछा तो माँ ने कहा सो गया है। अच्छा, कितनी देर हुई? यही कोई आधा घंटा। अच्छा, फिर यही बात करते हैं। हाँ, तुम कहो, तुम्हें इससे क्या डर है? अगर सुन भी ले तो क्या कर लेगा? नहीं लाली जी, समझा करो ना,
बात ही कुछ ऐसी है। तुम इसे सीधा करना चाहती हो ना, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये अब सीधा नहीं होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा तुम्हारे हाथ से निकलता जाएगा। लेकिन पहले ये तो बताओ, क्या ये तुम्हारी सकी औलाद है? इस शख्स ने पूछा। अरे नहीं, सकी औलाद होती तो इसे यूं मारती। गंदगी के ढेर से उठाया था, किसी के गुनाह की निशानी है। देखो, अब ये सीधा तो होगा नहीं, कल को ये तुम्हें मारेगा और शायद भाग भी जाए। अगर तुम इसे काबू करना चाहती हो तो इसके दोनों बाजू और एक टांग कटवा दो। इस शख्स ने कहा। उफ खदाया, मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। मैं पसीने में नहा चुका था। अगर जरा सी भी रोशनी होती तो उन्होंने मुझे देख लेना था और कुछ शक नहीं था कि मुझे इसी वक्त मार दिया जाता। अब मैं इसे माँ कैसे कहता था? वो तो मेरी माँ ही नहीं थी। अचानक लाली की आवाज आई। तो क्या मेरी रोजी बंद करेगा? यही तो मेरी रोजी रोटी का वसीला है। माँ ने कहा था। तो फिर मारती क्यों हो इसे? खाने को अच्छा क्यों नहीं देती? आखिर तुम इसके बाजू और टांग कटवा दो, तुम्हारा रिज़्क और भी बढ़ जाएगा, कारोबार वसी हो जाएगा। जब तुम इसे रेडी में लाद कर बाहर जाओगी तो लोग इसे माजूर समझकर तुम्हें बहुत कुछ देंगे। और हाँ, खींचने की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक लड़का दूंगा, वो रेहड़ी खींचेगा, तुम इसके साथ चलना। यकदम लाली की आंखें चमकने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, अब मुझे करना क्या है? लाली ने कहा। तो फिर वो शख्स परसों आने का कहकर चला गया। मेरे पास सिर्फ आज का दिन था। सारा दिन सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया, मगर आज माँ ने मुझे बाहर जाने ही नहीं दिए का मौका ना दिया कि मैं बाहर जा सकूं। मुझे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। रात का खाना खाकर लाली ने मुझे कहा कि अब सो जाओ। खुद भी मेरे साथ लेट गई, मगर वो खुद सो नहीं रही थी। मैं भी इसके सामने ऐसे लेट गया जैसे गहरी नींद में हूँ। कोई रात के 12 बजे का वक्त होगा जब मैं बहुत आहिस्ता से बगैर आवाज निकाले नहायत आराम से उठा। लाली बेहोश हो रही थी। मैं मेरा हाथ इस डंडे को तलाश करने लगा जो लाली ने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। अब वही डंडा मुझे अपनी हिफाजत के लिए चाहिए था। फिर डंडा मुझे मिल गया। अब मेरे हाथ इस डब्बे को तलाश करने लगे जहाँ लाली पैसे रखती थी। वो टीन के 2 डब्बे थे, एक में सिक्के और दूसरे में कागज के नोट थे। मगर मेरी बदकिस्मती, मेरा हाथ सिक्कों वाले डब्बों से जा टकराया तो आवाज पैदा हो गई। इसकी वजह से लाली उठकर बैठ गई। मैं आराम से अपनी जगह लेट गया। डंडा मैंने अपने पास रख लिया। लाली ने लालटेन जला दिया। फिर इसने हर तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी देर के बाद वो लालटेन बंद करके सो गई। आधा घंटा में इसी पोजीशन में लेटा रहा। मेरे पास बहुत कम वक्त था। मैंने टीन के डब्बे को आहिस्ता से लेटे लेटे ही बाहर धकेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने पेट के बल जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया। डंडा मेरे हाथ में ही था। अभी मेरा एक पाँव अंदर और दूसरा बाहर ही था कि लाली ने मेरा अंदर वाला पाँव जोर से पकड़कर अंदर खींचा और खड़ी होने ही लगी थी कि मेरा डंडा वाला हाथ फैज़ा में लहराया और इसके सर पर जा लगा कि लाली चकराती हुई नीचे जा गिरी। मुझे तवक्को थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मगर लाली की ये तवक्को नहीं थी कि डंडा इसके सर पर लगेगा। मैंने फिर से अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। फकीर नगरी से बाहर आकर मैं रुका नहीं था, बल्कि भागता रहा। मेरी सांसें फूल गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं रात के गुप्त अंधेरे में अकेला था। मेरा दिल खौफ से लरज रहा था, मगर लाली का खौफ इस पर भी भारी था। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। कुछ मैं भी था क्योंकि मैंने इसका नमक खाया था और मैं नमक हरामी नहीं कर सकता था, मगर मैं अपनी जान बचाना चाहता था। मैंने भागते भागते पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अब दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। ये मेरी जिंदगी की पहली रात थी जो मैं अपनी मर्जी से जी रहा था। अब दूर दूर से आजान की आवाजें सुनाई देने लगी और अब मैं रोड पर आ चुका था। दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। इससे पहले कि मैं इधर उधर भागता, एक ट्रक मेरे करीब आकर रुक गया। एक खूंखार निगाहों वाले आदमी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अंदर बिठा दिया। वो कुल 3 आदमी थे। इनकी लाल आंखों से मुझे खौफ आने लगा। ट्रक पूरी रफ्तार से चल रहा था कि अचानक एक आदमी ने वो डब्बा खोलकर देखा तो मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि तुम किसकी चोरी करके निकले हो? फिर इसने मुझ पे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने इसे शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनने के बाद वो बोला, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब तुम मेरे साथ रहना और वही काम करना। वो लोग मुझे साथ लेकर चले गए। ये कोई पहाड़ी इलाका था। जब उन्होंने मुझे ट्रक से उतारा तो वो 2 आदमी थे जो ट्रक की पिछली तरफ गए और वहां से उन्होंने 5 लड़कों को नीचे उतारा और मुझे भी इनके साथ मिला लिया। वो सभी मेरी हम उम्र लड़के थे। इन सब की भी एक अलग अलग कहानी थी। ये लोग भी मेरे साथ ही काम करते थे। यहाँ आकर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया हूँ। यहाँ तो मुझसे ज़्यादा सख्ती थी, मगर शायद अब मुझे भागने का तजर्बा हो चुका था।
ایک دن اپنی جان بچا کر ان ٹرک والوں کے چنگل سے بھی نکل گیا۔ میں نے یہاں سے بھاگ کر ایک اور فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ حالات کے تھپیڑوں نے مجھے تعلیم کی اتنی قدر دلائی کہ میں نے فیکٹری ٹائم کے بعد اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں نئے سرے سے سکول گیا جہاں اساتذہ نے میری اس قدر حوصلہ افزائی کی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے میری شخصیت کو پھر سے نکھارا، یہاں تک کہ میں اسکول پڑھتے پڑھتے ہی کالج پہنچ گیا۔ بی کام تک پہنچتے پہنچتے میرے اندر کافی شعور آ چکا تھا۔ پھر ایک بار کالج کے ہونہار طلبات کو پریکٹس کے سلسلے میں بینک بھیجا گیا۔ میری کارکردگی سے متاثر ہو کر بینک والوں نے مجھے ایک اچھے عہدے پر بٹھا دیا۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے اس ذلت والی زندگی سے بچا لیا۔ میں نے تو اپنے سکے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا جنہوں نے مجھے پیدا کرنے کے بعد کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں یہ سوچ سوچ کر بہت روتا تھا کہ میں کس کے گناہ کی نشانی ہوں، یا کسی نے مجھے غربت سے تنگ آ کر پھینکا تھا۔ آج مجھے اس عورت کی بہت یاد آتی تھی جس نے مجھے 14 سال تک پالا تھا۔ پورے 3 سال بعد اسی شہر میں جا رہا تھا جہاں میں نے جنم لیا تھا اور جہاں میری ماں مجھے روزانہ گالیاں دیتی تھی۔ ابھی میں لالی کے ٹھکانے پر گیا نہیں تھا کہ مجھے دور سے ایک ریڑھی نظر آئی۔ جیسے جیسے وہ ریڑھی قریب آتی جا رہی تھی میں ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بالکل قریب سے گزرتے دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں لالی تھی۔ اس کے دونوں بازو کہنیوں تک کٹے ہوئے تھے۔ اس ریڑھی کو ایک 10 سالہ بچہ دھکیل رہا تھا۔ زمانے بھر کا دکھ درد لالی کی آنکھوں میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی۔ شاید اسے میری بد دعا لگ گئی تھی۔ قدرت کا یہ انتقام تھا جو اس نے کبھی میرے ساتھ کرنا چاہا تھا، آج خود اس کے ساتھ ہو گیا۔ کہتے ہیں وقت اپنے آپ کو دہراتا ضرور ہے۔ کل جب میں ریڑھی چلاتا تھا تو وہ مجھے بات بات پر مارتی تھی، مگر آج نہ تو اس کے ہاتھ تھے اور نہ ہی زبان جو مجھ پر ظلم کرتی تھی۔ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سارے زمانے سے یہی سوال ہے کہ ہم جیسے بچوں کا کیا قصور ہے جنہیں پیدا کر کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی قصور نہیں تو دنیا ہمیں اتنی سخت سزائیں کیوں دیتی ہے کہ ہمیں خود اپنے وجود سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔